MSG फिल्म है जी जनवरी के रिलीज़ हुई सारे हिंदुस्तान पंजाब दे विच रिलीज़ नहीं हुई लाई नहीं चली वो तो भी एक खफा सी। MSG फिल्म 2 रिलीज़ होती है तो पंजाब च नहीं रिलीज़ होती। दादूवाल साहब नूं मारन दे लई प्लान बनाया वो इन्हां दा सिरे नहीं चढ़ सकिया। उस दरम्यान सौदा साहब दी माफ़ीनामा आ जाता। चोणों के दरम्यान ब्लास्ट हो गया मौड़ ब्लास्ट। वो ब्लास्ट तो मैनू शक पैन लग गया। 2011 च पहली बारी जब CBI कोर्ट पेश होंदा तो पंजाब च बसां अग फूक हुई। सवेरे शाम जब तो बेअदबियां दी जिहड़ी तफ्तीश है उस समय की सरकार ने उस समय के होम मिनिस्टर TGP उन्होंने मैनू इस जिहड़ी जांच है ये सौंपी सी 30 नवंबर 2015 में। बहुत ही संजीदगी नाल गुरु नूं हाज़र नाज़र मन के मैं और मेरी टीम ने असी ये जिहड़ी तफ्तीशां सी ये तफ्तीश सिरे लाई। हुण भी अज कुछ संत महापुरुष मेरे नाल आए ने। संत बाबा जयमल सिंह जी पिंडर, बाबा दरबारा सिंह रोही साहब, नरिंदर सिंह जी अते होर जिन्हां नूं क्योंकि मेरा तो फील्ड नहीं सी। हाँ ठीक है असी धार्मिक प्रवृत्ति दे हाँ साडे माँ बाप साडे संस्कार उस किस्म के ने। उन्हां तो राह लैके उन्हां तो बड़े अपने पैक अगे एक कदम इट ला के जुड़ के मैं और ख़ास तौर पर सिंह साहब ने आप कहा पहले ही दिन जब ये अंग बरगाड़ी दियां गलियां चों खिंड के मैं ये भी इत्थे क्लीयर कर दिया जब ये अंग खिंड गए सी खिंडन तो बाद SGPC ने और SGPC के मरहूम लोकल मैंबर साहब उन्होंने इन अंगों को बड़े अदब सत्कार नाल बरगाड़ी दियां गलियां चों चुक के इकट्ठे करके और गुरुद्वारा साहिब दे विच शोभित किया। कला कला अंग संघिया वारी तरतीब वारी गिण के उन्होंने उत्थे पालकी साहिब दे विच सुशोभित किया। कुछ समय बाद होर घंटिया बाद 2 घंटे जी तुसी पहला गल करी है किरपाना भी कढ़ लियां अखां भी लाल कर लियां सो कॉल्ड जिन्होंने असी कहने उन्होंने आके पहला तो गुरुद्वारा साहब का मैनेजर फिर गुरुद्वारा SGPC साहब का मैंबर उन्होंने मारे धक्के ते जिहड़े अंग उत्थे पालकी दे विच शोभित सी उन्होंने ट्राली च किया सुशोभित जाके कोटकूबरे चौंक दे विच बैठ गए और उत्थे बैठ के ये 12 की गल है। ये मैं थोड़ा जा क्योंकि सिंस तुसी गल करी है ये मैं क्लीयर कर दिया कि उत्थे बैठ के कहते साडे दोषी इत्थे लभ के दो। हुण ये समझ लो भी उस टाइम उत्थे चौंक च बैठ के दोषी लभे जबकि दोषी मैनू 3.5 साल 3.5 साल बाद पता नहीं कित्थे कित्थे मुल्क के खूंजियां चों गर्म पानी कढ़ के लियाने कढ़ने पे और फिर बेअदबी की गल सिंह साहब नूं पता असीं कई चीज़ां अपने ढिड चकदे तो मतलब झुग्गा चकदे ढिड साडा ही नंगा हुंदा। वो अंग जिहड़ा हुण साडी मतलब कई जगह सानू इस किस्म मेरे खिलाफ भी बड़ा कुछ कहा जाता कोई गल नहीं फर्ज है पर असीं तां सच कहना। वो जिहड़ियां तुसीं मेरियां वीडियोज़ जिहड़ियां मैनू उस समय YouTube ते अज भी ने मैं सारी रात उस समय के जिहड़े संगत जिहड़े सो कॉल्ड सारे भाई पंथ प्रीत संत ढड्डरियां वाला बाबा बलवीर सिंह दादूवाल जथेदार आनंदगढ़ भाई हरजिंदर सिंह माझी
ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਚੌਂਕ 'ਚ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸਾਰੀ ਰਾਤ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਵਰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਮਿੰਨਤਾਂ ਤਰਲੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਲੱਭਾਂਗੇ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਲੱਭਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਅੰਗਾਂ ਦੀ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਅੰਗ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਜਦ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਸਟ ਟਾਈਮ 12 ਤਰੀਕ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਅੰਗ ਜਦ ਪੁਲਿਸ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜਨ ਗਈ, ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਪਾਲਕੀ ਸਾਹਿਬ ਪਈ ਸੀ ਚੌਂਕ 'ਚ, ਪਾਲਕੀ ਛੱਡਤੀ, ਅੰਗ ਲਪੇਟੇ ਦੇ ਨੇਫੇ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਰੁਪਿੰਦਰ ਖਾਲਸਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਭਰਾ ਦੋ ਨੇ ਜਿਹੜੇ, ਉੱਥੋਂ ਪਾ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਚੰਪਤ 3 ਦਿਨ ਲੱਗੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਅੰਗ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਕਢਵਾਉਣ ਦੇ ਨੂੰ। ਉਸੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਆ ਉਹ ਕਰਾਹੇ ਪੈ ਗਈ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸੁਣੀਆਂ ਵੀ ਹੋਣੀਆਂ ਨੇ, ਟੀਵੀ ਤੇ ਚੱਲੀਆਂ ਸੀ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਨਾਲ ਗੱਲ, ਬਹਾਨਾ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠ ਗਿਆ ਕਿ ਲੱਕ ਤੇ ਸੱਟ ਲੱਗੀ, ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਨਾਲ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵੀ ਅੰਗ ਸਮਾਨ ਪੂਰਾ, ਉਹਨੇ ਕਹਿੰਦਾ ਪੂਰਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲਈਂਦਾ। ਹੁਣ ਏਜੰਸੀਜ਼ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਤਫਤੀਸ਼ੀ ਜਾਂਚ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਮੰਨ ਕੇ ਉਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਚੱਲਦੇ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਦ 3-4 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਅੰਗ ਜਿਹੜੇ 114 ਬਰਗਾੜੀ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਕਰੇ ਸੀ, ਉਹ ਕਢਵਾਏ, ਔਰ ਕਿਸ ਹਾਲਤ 'ਚ ਕਢਵਾਏ ਮੈਂ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ। ਉਹ ਕਢਵਾ ਕੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ੋਭਿਤ ਕਰੋ, SGPC ਦੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਵੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਰਦ ਕਬਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ, ਕਬਜ਼ਾ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਤਾਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੇ ਕੋਈ ਗੂਠਾ, ਕੋਈ ਹੱਥ, ਕੋਈ ਪਸੀਨਾ ਕੋਈ ਲੱਭੇ ਤਾਂ ਇਹ ਉਹਦੇ ਮੁਤਲਕ ਸੀ। ਇਹ ਕਰਾਹੇ ਪਈ। ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਕੁਝ ਸੱਜਣ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੀ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਅਟੈਕ ਕਰਨਾ ਹੀ ਕਰਨਾ, ਸਾਡੀ ਗੈਰ ਸੰਜੀਦਗੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ, ਇਹ ਕਿਉਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ 1.5-2 ਸਾਲ ਲੱਗੇ, 3 ਸਾਲ ਲੱਗੇ ਮੱਲ ਕੇ ਵੀ ਇਹ ਵੀ ਟੈਕਨੀਕਲ ਸਰਵੇਲੈਂਸ ਲੱਗੀ ਸੀ। 2 ਸੱਜਣ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਮੁਤਬਰ, ਮੈਂ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ, ਲਿਖੇ ਪੜ੍ਹਤੇ ਸਭ ਕਾਗਜ਼ਾਂ 'ਚ ਲਿਖੇ ਨੇ, ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ 4:45 ਵਜੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੱਲ ਕੇ ਖਿੰਡ ਗਏ, ਛੋਟੀ ਭੀੜ, ਸਫਰੀ ਭੀੜ ਹੈ, ਪਹੁੰਚੋ, ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਹੁੰਚਣਾ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ, ਪਹੁੰਚੋ। ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਲਿਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਗੱਲਾਂ, ਅੱਜ ਇਕੱਤਰਤਾ ਆਪ ਜੀ, ਮੈਂ ਬੜਾ ਭਾਗੀ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ, ਮੁਤਬਰ ਸੰਤ ਨਾ ਅੱਗੇ ਲਿਖਿਆ, ਦੂਜੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਹੱਡਖਲੀ ਕਰਕੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਪਹੁੰਚ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ, ਤੂੰ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਚੱਕਦਾ ਮੇਰਾ। ਬਾਬਾ ਚਮਕੌਰ ਸਿੰਘ ਭਾਈ ਰੂਪਾ ਤੇ ਦੂਜੇ ਨੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਨੇੜੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਪਹੁੰਚ ਛੇਤੀ, ਇੱਥੇ ਆ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਆ ਹੋਇਆ। ਖਚਰੀ ਹਾਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਤੇ ਫਿਰ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ। ਇਹ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਟੈਕਨੀਕਲ ਸਰਵੇਲੈਂਸ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ, ਉਹਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਸੱਜਣਾ ਨੂੰ ਡੀਰੇ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਵੀ ਇਹ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਭਾਈ ਤੂੰ 1.25 ਸਾਲ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਬਾਬਾ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਇਹੀ ਦੱਸਣਾ ਵੀ 1.25 ਸਾਲ ਪੂਰਾ ਮੇਰੇ 'ਚ, ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਮੇਰੀ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੇ, ਮੇਰੇ DG ਨੇ ਮੇਰੇ 'ਚ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਿਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੋਈ ਵਿਹਲਾ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਆਹ ਲੱਭੇ ਇੱਕ ਹੁਣ ਪਰ ਕੁਰਾਹੇ ਪੈਂਦੀ ਸੀ ਜਦ ਉਹ ਜਦ ਸੱਜਣਾ ਤੇ 3-4-6 ਮਹੀਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਲੱਗੇ ਰਹੇ ਵੀ ਭਾਈ ਆ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ, ਨਹੀਂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਗੱਲ ਕਰ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਆ ਜਾਓ, ਬਾਗੇ ਪੁਰਾਣਾ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਲਾਓ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਰਕੋ ਟੈਸਟ ਕਰਾਉਨੇ ਆ, ਫਿਰ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜੂ। ਦੋਏ ਮੁੱਕਰ ਕੇ 3-4 ਮਹੀਨੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਖਰਾਬ। ਤਾਂ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਕਿ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨਿੱਗਰ ਲੀਹਾਂ ਤੇ ਚੱਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਚੱਲੀ ਨਹੀਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਖਾਲਸਾ ਬ੍ਰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਰੁਪਿੰਦਰ ਖਾਲਸੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੋਂ ਆਪਣੇ ਅੰਗ ਲੈ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਦੂਜਾ ਜਿਹੜੇ ਆ ਮੱਲ ਕੇ
ਦਿਸ ਇਜ਼ ਵਨ ਰੀਜ਼ਨ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਤਫਤੀਸ਼ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਸਹੀ ਲਾਈਨ ਤੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕੀ। ਵਿੱਚ ਦੀ ਜਦ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਗਰਮ ਹੋਇਆ, ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇਖੋ ਸਿੱਖ ਹੁਲੰਦਰੇ ਸਭ ਦੇ ਬਲੁੰਦਰੇ ਗਏ, ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੀ ਇੰਨੀਆਂ ਹਿਰਦੇ ਵੇਦਕ ਤਾਂ ਜਦ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸੀ ਚਾਹੇ ਉਹ ਧਾਰਮਿਕ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਸੀ ਕਿ ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, CBI ਦੇ ਦਿਓ। 2 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ 15 ਨੂੰ ਇਹ 3 ਕੇਸ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇੱਥੇ ਇਹਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੇਸ ਕਹੇ ਨੇ, ਬੜੇ ਕੇਸ ਹੋਏ ਨੇ, ਬੜੀਆਂ ਬਦਕਿਸਮਤੀਆਂ ਨਾਲ ਬੜੀਆਂ ਮਾੜੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 5 ਕੇਸ 1 ਜੂਨ 2015 ਬੁਰਜ ਜਵਾਹਰ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ FIR ਨੰਬਰ 63 ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਚੋਰੀ ਕਰਨਾ, ਪਹਿਲੀ ਘਟਨਾ। ਦੂਜੀ ਘਟਨਾ 24-25 ਸਤੰਬਰ 15 ਬਰਗਾੜੀ ਔਰ ਬੁਰਜ ਜਵਾਹਰ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਬੜੇ ਹੀ ਭੱਦੇ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਤਲਬ ਅਸਭਿਅਕ ਲਿਖਤ ਲਿਖ ਕੇ ਪੋਸਟਰਸ ਲਾਏ ਗਏ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਕਲੇਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਚੱਕਿਆ, ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਦਮ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਹ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਪੂਰੇ ਹੂ ਕਿਵੇਂ ਗਾਲਾਂ ਕਿਵੇਂ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ, ਸਾਡਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਚੱਕਿਆ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਕਿਤੇ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਦਮ ਹੈ ਤਾਂ ਕਢਾ ਲਓ, ਨਹੀਂ 15 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਬਰਗਾੜੀ ਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ 'ਚ ਖੰਡਾ ਦਿਆਂਗੇ। ਇਹ ਪੋਸਟਰਸ 24-25 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਲੱਗੇ। ਇਹ ਦੂਜਾ ਕੇਸ ਹੈ। ਤੀਜਾ 11-12 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਬਰਗਾੜੀ 'ਚ ਇਹੀ ਅੰਗ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬਰਗਾੜੀ ਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ 'ਚ ਖੰਡਾਤੇ ਸਨ, ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਹਟੇ। ਇਹ 128 ਨੰਬਰ FIR 117, ਇਹ 3 ਹੋ ਗਏ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੌਥਾ ਗੁਰੂਸਰ ਭਗਤਾ 19-20 ਰਾਤ ਨੂੰ ਅਕਤੂਬਰ ਦੀ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ 12-13 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਲੜੀ ਦੀ ਘਟਨਾ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ, ਉਹ ਮੱਲ ਕੇ ਬਾਘਾ ਪੁਰਾਣਾ 'ਚ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ 5 ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੇ, ਇਹ ਮੈਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਰਿਕਮੈਂਡ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ। 3 ਕੇਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਚੋਰੀ ਵਾਲਾ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਚੋਰੀ ਹੋਣਾ ਬੁਰਜ ਜਵਾਹਰ ਸਿੰਘ ਵਾਲੇ ਤੋਂ, ਪੋਸਟਰ ਲੱਗਣੇ ਔਰ ਬਰਗਾੜੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅੰਗ ਖੜਨੇ, ਇਹ 3 FIR CBI ਨੂੰ ਚਲੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਤੇ ਸਾਡੀ ਰਿਕਮੈਂਡੇਸ਼ਨ ਤੇ ਜੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜਾ ਹੱਥ ਧਰ ਕੇ ਬੈਠਾਂਗੇ, 2 ਕੇਸ ਆਪਾਂ ਹੈ ਸਿਮਿਲਰ ਨੇ, ਮੱਲ ਕੇ ਤੇ ਗੁਰੂਸਰ ਭਗਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੱਭਣੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੇ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਏਜੰਸੀਆਂ ਬਾਹਰਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਕੀ ਸ਼ੌਂਕ ਹੈ, ਕੀ ਇੰਟਰਸਟ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ 2 ਕੇਸ ਨੇ ਮੱਲ ਕੇ ਤੇ ਗੁਰੂਸਰ ਭਗਤੇ ਵਾਲੇ ਰੱਖ ਲਏ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਸਿਮਿਲਰ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਿਆਂ ਕਿ ਇਹ 5 ਕੇਸ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਹੱਦ ਹੈ, ਅਗਲੇ ਪਾਸੇ ਬਾਘਾ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ, ਇੱਧਰ ਭਗਤ ਹੈ ਤੇ ਇੱਧਰ ਬਾਜਾ ਖਾਨਾ ਹੈ। ਇਹ 20-25 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਏਰੀਆ 'ਚ ਹੋਏ ਨੇ। ਇੱਕ ਦੂਜਾ, ਇਸੇ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇਸੇ ਏਰੀਏ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੋਡਸ ਆਪਰੈਂਡੀ ਹੈ, ਤਰੀਕਾ ਵਾਰਦਾਤ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਸਿਮਿਲਰ ਸੀ। ਉਹ ਤਜਰਬੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਮਝ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਕਿਹਨੇ ਕਿਉਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਬੰਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਪਾੜ ਲਾਉਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਫਲਾਣਾ ਪਾੜ ਹੀ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਆ ਜਿਹੜੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕਾਲੇ ਕੱਛਿਆਂ ਵਾਲੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਕੁੰਡੀ ਪੱਟ ਕੇ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ 5 ਕੇਸ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਨੇਚਰ ਆਫ ਕ੍ਰਾਈਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਿਮਿਲਰ, ਮੋਡਸ ਆਪਰੈਂਡੀ ਇੱਕ ਸੀ।
सवेरे 4 ਤੋਂ 5 ਵਜੇ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਘਟਨਾਵਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਅੰਗ ਖੰਡਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਫਰਾ ਤਫਰੀ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵਖਰੇਵਾਂ ਵਧੇ, ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਖਰਾਬ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉੱਭਰ ਕੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ 5 ਜਿਹੜੇ ਕੇਸ ਸੀ ਅਰੇ ਮੰਨੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ, ਮੈਂ ਵੀ ਇਹ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਜੋ ਗੱਲ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕਹੂੰਗਾ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ 63 ਨੰਬਰ FIR 'ਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 6 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਜਦ ਮੈਂ ਚਲਾਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਈਆਂ। ਹੁਣ ਇਹ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਕਈ ਸੱਜਣ ਬੈਠੇ ਨੇ 2007 5-6 ਮਈ ਨੂੰ ਸਲਾਵਤਪੁਰੇ ਜਾਮੇ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਜਾਮ ਇਹਨਾਂ ਪਲਾਇਆ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਵਾਂਗ ਕੀਤਾ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਬੈਠਿਆ ਸਾਰਾ ਪੰਥ, ਸੰਤ ਸਮਾਜ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ, ਸਟਰਗਲ ਹੋਈ। ਉਸ ਸਟਰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੁਨਾਮ ਕੋਲੇ ਗੋਲੀ ਵੀ ਚੱਲੀ, ਇੱਕ ਸਿੰਘ ਕਮਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੁਨਾਮ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਇਆ, ਬੜਾ ਕੁਛ। ਔਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮਿਲਵਰਤਨ ਦਾ ਇਸ ਫਸੀਲ ਤੋਂ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਗਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਡੇਰਾ ਸੱਚੇ ਸੌਦੇ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਦਾ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਚੱਲੀ। ਸਟਰਗਲ ਤਾਂ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੋਈ ਨਾ ਜੀ। ਉਹ ਜੋ ਵੀ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਹ ਦਲਮੇਗ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆਉਂਦੇ ਹੋਏ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, 2 ਹੁਕਮਨਾਮਿਆਂ ਦੀ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਹੁੰਦੀ ਦੇਖੀ। ਇੱਕ 80 ਦੇ ਵਿੱਚ 78 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਨਿਰੰਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਾਲ ਸੰਗਤ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਸਿਮਿਲਰਲੀ 2007 'ਚ ਜਦ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਇੱਥੋਂ ਪਾਸ ਹੋਇਆ, ਭੇਜਿਆ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਉਹਦੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਿੰਡ ਰੋਕਣਾ ਕਰਨਾ ਹੋਇਆ। ਵੈਸੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਦੀ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਹੋਈ। ਉਸ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟੇਸ਼ਨ 'ਚ ਟਕਰਾਅ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣਾ ਸੰਤ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਢੱਡਰੀਆਂ ਵਾਲੇ, ਸੰਤ ਦਲੇਰ ਸਿੰਘ ਖੇੜੀ, ਬਾਬਾ ਦਾਦੂਵਾਲ, ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਤਲੋਕੇ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਬਰ SGPC ਨੇ, ਫਿਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ, ਆਨੰਦਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫੈਲਾਅ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਰੋਕਿਆ। ਇਸ ਟਕਰਾਅ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦ 14-15 ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੇਰੇ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਸੌਦਾ ਸਾਧ ਜਾਂ ਡੇਰਾ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਗ੍ਹਾ ਜਦ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਟਕਰਾਅ ਹੋਏ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਕੋਈ ਮੰਨ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਇੱਕ ਕ੍ਰਾਈਮ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ 1 ਆਫ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਹੋਇਆ। ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਨੇ ਖੁੰਦਕ ਲਈ, ਕਿਸੇ ਕਮਲੇ ਨੇ ਕੋਈ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਤੋਂ ਦੁਖੀ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰੇ ਨੂੰ ਲਜਾਉਣਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ 1 ਆਫ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਇਹ ਪ੍ਰੋਪਰ ਤਿਆਰੀ ਨਾ ਹੋਈ। ਤੇ ਡੇਰੇ ਦੇ ਪੁਰਾਣਾ ਬਲਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਉਸ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਾਈਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸਾਡੇ 2007 ਤੋਂ ਨਾਮ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਨਾਮ ਚਰਚਾ ਬੰਦ ਹੈ। ਤੇ ਨਾਮ ਚਰਚਾ ਖਿਲਾਉਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਮ ਲੈਣੇ, ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਮਾਲਵੇ ਦੇ, ਜਿੱਥੇ ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਫਰੰਟ ਲਾਈਨ ਟਕਰਾਅ 'ਚ ਸੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਸਾਡਾ ਦਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣ ਦਿੰਦੇ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸਕੀਮ ਲਾਈਏ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਉਲਝਾ ਦਈਏ। ਉਹਦੇ ਤਹਿਤ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਮਰਾ ਨੰਬਰ 4 ਐਡਮ ਬਲਾਕ ਪੁਰਾਣਾ, ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ, ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ
6 ਮੈਂਬਰੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਕਮੇਟੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਮੇਟੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਡਿਸਾਈਡ ਹੋਇਆ। ਉੱਥੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਗਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਡਿਊਟੀਆਂ ਲਾਈਆਂ। ਉਸ ਡਿਊਟੀ ਦੇ ਸਦਕੇ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਇਮੀਡੀਏਟ ਕਾਰਨ ਸੀ ਕਿ MSG ਫਿਲਮ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਈ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ। ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਉਹਨੇ 1300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਰਿਲੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਲਾਈ ਨਹੀਂ ਚੱਲੀ। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਵੀ ਇਹ ਖਫਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਉਸ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾਦੂਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੇ ਲਈ ਪਲਾਨ ਬਣਾਇਆ। ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿਰੇ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹ ਸਕਿਆ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ। ਸਬਸੀਕੁਐਂਟਲੀ ਜਦ ਇਹ ਮਾਝੀ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਝੀ ਨੇ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਉਸ ਇਲਾਕੇ 'ਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੁਰਜ ਜਵਾਹਰ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਆਪਣਾ ਰੱਖਤਾ, ਦੀਵਾਨ ਰੱਖਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ, ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉੱਥੇ ਆਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ 20, 21, 22 ਮਾਰਚ 15 ਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਕਰਾਤਾ ਵੀ ਭਾਈ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਾ ਬੋਲੋ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰੋ ਆਪਣਾ ਗੁਰੂ ਦਾ, ਕਰੋ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। 2 ਦਿਨ ਸਹੀ ਰਹੇ। ਤੀਸਰੇ ਦਿਨ ਲਾਸਟ 'ਚ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਸੀ, ਚੰਗਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵ 'ਚ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਸੰਗਤ 'ਚ ਪ੍ਰੇਮੀ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਲੋਕਟ ਲਾ ਕੇ, ਕਈਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਹਿੰਮਤ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ ਗੋਲਕ ਕੋਲੇ ਰੱਖਤੇ, ਕਈਆਂ ਨੇ ਥੱਲੇ ਹੀ ਸਿੱਟ ਤੇ। ਤਾਂ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਗੁੱਸਾ ਕੀਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ 45 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਆ ਮਹਿੰਦਰਪਾਲ ਬਿੱਟੂ, ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਗਏ। ਉੱਤੋਂ ਜਿਹੜੇ 6 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। 6 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਨੂੰ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਰੋਲਿਆ। ਆਪਾਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਗੁਰੂ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰੋ। ਇਹ ਟ੍ਰਿਗਰਸ, ਅਰੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਇਹ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। 63 ਨੰਬਰ FIR ਜਿਹੜਾ ਚਲਾਨ ਹੈ, ਉਹ ਮੇਰਾ ਚਲਾਨ ਹੈ, ਉਹ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੈ, ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆ। ਔਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਕਲੀਅਰ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ। ਜੋ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਿਵ, ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਜਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਟਕਰਾਅ ਹੈ, ਉਹ ਕੋਰਟ ਪੂਰਾ ਤੇ ਬਾਈਬਲ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕ ਅੱਡ ਵਿਸ਼ਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਕੇਸ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ 5 ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 2 ਸੀ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਸਿਰੇ ਲਾਏ 2018 'ਚ, ਜਦ ਮਹਿੰਦਰਪਾਲ ਇਹ ਇੱਥੋਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਚੱਲਿਆ, ਜਿੱਥੋਂ ਮੈਂ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਪਲਾਨ ਕੀਤੀ। ਪਲਾਨ ਕਰਕੇ ਡੇਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ 'ਚ ਰਹੇ, ਡੇਰੇ ਤੋਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਮਿਲੀਆਂ। ਆਹ ਬੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅੱਗੇ ਮੁਖੀ, ਤੇ ਅੱਗੇ ਇਹ ਸਟੇਟਮੈਂਟ, ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟਾਂ ਨੇ, ਉਸ ਚਲਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਗਵਾਹਾਂ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਵੀ ਇਹ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਤਾ ਵੀ ਮੈਂ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਜਾਣ ਦੇਣੀ, ਦੂਜਾ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲਣਾ। ਇਹ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਉਹ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਿੱਟੂ ਨੇ ਤੇ ਆ ਜਿਹੜੇ 2 ਬੰਦੇ ਸੰਨੀ ਤੇ ਨੀਲਾ, ਰਣਦੀਪ ਨੀਲਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ 2 ਦਿਨ ਗੇੜਾ ਗੂੜਾ ਕੱਢਿਆ। ਜੋ ਸਾਹੋ ਕੇ ਪਿੰਡ ਵੀ ਗਏ, ਨਹੀਂ ਦਾਲ ਲੱਗਿਆ, ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰ ਵਾਲੇ ਆਏ ਹੋਏ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੋਂ ਬੁਰਜ ਜਵਾਹਰ ਸਿੰਘ ਵਾਲੇ ਤੋਂ, ਉੱਥੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਸੀ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣ 'ਚ ਕੋਈ, ਔਰ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਮਤਲਬ ਆਹੀ ਮੈਂ ਅਰਦਾਸ 'ਚ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਸਖਤੀ 3-4 ਸਾਲ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕੀਤੀ, ਕਈ ਨਜਾਇਜ਼ ਵੀ ਸਖਤੀ ਹੋਈ, ਪਰ ਮੇਰੀ ਸੰਜੀਦਗੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਸੱਚੇ ਬੰਦੇ ਲੱਭਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜੋ ਨੂੰ ਇਹ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਢਿੱਲਾ ਹੋਣਾ, ਇਹਨੇ ਆਪਣਾ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰੀ, ਚਲਿਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ
ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਆ, ਉਹ ਪ੍ਰੇਮੀ ਨੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ ਵੀ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵਾਲੀ ਵਾਰਸ। ਮਤਲਬ ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਮਾਨ ਨੇ, ਪਰ ਸੇਵਾਦਾਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਮੋਗੇ ਕਿੰਨੀ ਨੂੰ ਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਹ ਦੋ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਰਣਦੀਪ ਨੀਲਾ ਇਹਨੇ ਚੱਕ ਲਿਆ। ਸੰਨੀ ਨੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਖੜਾ ਰਿਹਾ, ਦੋਏ ਗਏ। ਰਸਤੇ 'ਚ ਇੱਕ ਨਰਿੰਦਰ ਸ਼ਰਮੇ ਨਾਂ ਦਾ ਉਹ ਖੜਾ, ਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਢਿੱਲ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਧਾ ਸਵਾਮੀ ਵਾਲਾ ਡੇਰਾ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਚੋਰੀ 1 ਜੂਨ 15 ਨੂੰ ਸਰੂਪ ਚੋਰੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਦੁਪਹਿਰਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਡੇਰੇ 'ਚ ਖੜਿਆ ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਦੇਵੀ ਵਾਲਾ ਚੌਂਕ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਕੋਟਪੁਰੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵਾਲਾ ਪਿੰਡ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਬਲਜੀਤ ਨਿਸ਼ਾਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਸਾਂਭਿਆ। ਕਿੱਥੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਨੈਚੁਰਲੀ ਜਿਹਨੂੰ ਸਦ ਭਾਵਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹੀ ਜਿਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੀ ਰੱਖਣਾ ਨਾ ਜੀ। ਤੇ 3 ਮਹੀਨੇ ਦੱਬੀ ਰੱਖਿਆ। ਫਿਰ ਯਾਰ ਇਹ ਸਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਉੱਤੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਦੱਬ ਲਓ, ਦੱਸਾਂਗੇ। 17-18 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ 15 ਨੂੰ MSG ਫਿਲਮ ਫਿਰ ਨੰਬਰ 2 ਰਿਲੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। MSG ਫਿਲਮ 2 ਰਿਲੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ। ਟੈਨਸ਼ਨ ਵੱਧਦੀ ਹੈ। 24-25 ਨੂੰ ਇਹ ਪੋਸਟਰਸ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਔਰ ਉਸੇ ਦਰਮਿਆਨ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਡੇਰੇ ਸੌਦਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਾਫੀਨਾਮਾ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਔਰ ਪੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਬਿਧਾ ਖੜੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪੋਸਟਰਸ ਨੇ, ਇਹ ਮਿੰਟੂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਮਹਿੰਦਰਪਾਲ ਬਿੱਟੂ ਇਹਨੇ ਸਲਾਹ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਲਿਖਵਾ ਕੇ ਇਹ ਸੰਨੀ ਤੋਂ ਤੇ ਨੀਲੇ ਤੋਂ ਸ਼ਕਤੀ ਤੋਂ ਇਹ 2 ਗੁਰਜਵਾਰ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਲਵਾਇਆ, 1 ਬਰਗਾੜੀ ਚ ਲਵਾਇਆ। ਲਗਭਗ 4 ਅਕਤੂਬਰ 15 ਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਫਿਰ ਡੇਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਐਡਮਨ ਬਲਾਕ, ਪੁਰਾਣੇ ਬਲਾਕ 'ਚ। ਹਰਸ਼ ਧੂਰੀ ਜਿਹੜੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਮੇਟੀ ਵਾਲੇ, ਹਰਸ਼ ਧੂਰੀ, ਪ੍ਰਦੀਪ ਕਲੇਰ, ਸੰਦੀਪ ਬਰੇਟਾ, ਔਰ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂਸਰ ਭਗਤ ਵਾਲਾ ਜਿੰਮੀ, ਅਰੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਸਾਰੀਆਂ ਕੋਰਟ ਕਚਹਿਰੀ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਨੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਕਨਫੈਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ, ਉਹ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਗਏ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਔਰ ਸਤੰਮ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਬਰਗਾੜੀ ਦਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣਾ ਗੁਰਜ ਜਵਾਹਰ ਸਿੰਘ ਵਾਲੇ ਤੋਂ ਚੱਕਿਆ ਸੀ ਤੇ ਖੰਡਿਆ ਤਾਂ ਗੁਰੂਸਰ ਭਗਤ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅੰਗ ਸੀ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ ਵੀ ਸਲਾਹ ਕਰੀ ਵੀ ਬਿਰਧ ਨੇ, ਪੁਰਾਣੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਹੋਰ ਨੇੜੇ ਬੜੇ ਚੈੱਕ ਕੀਤੇ ਵੀ ਭਾਈ ਕਿਤੇ ਬਿਰਧ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਨੇੜੇ ਹੀ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕਾਫੀ ਆਪਣੇ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੇ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਬੜੀ ਅਸੀਂ ਜਗ੍ਹਾ ਲੱਭੇ ਵੀ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਸਕਦੇ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਪੇਲੀਆਂ ਬੰਗਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਬਿਰਧ ਕਿੱਥੋਂ ਆ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਡੇਰੇ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਐਡਮ ਬਲਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਡੇਰੇ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਅੰਗ ਪਏ ਨੇ ਗੁਰੂਸਰ ਭਗਤ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਗਲੀਆਂ 'ਚ ਗੰਡਾਏ ਨੇ, ਉਹ ਡੇਰੇ ਤੋਂ ਸਪਲਾਈ ਹੋਏ ਨੇ। ਤੋ ਇਹ ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਵੀ ਇਹ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਔਰ ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਸਟੇਟਮੈਂਟ 'ਚ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਪਿਤਾ ਜੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਸ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, 45 ਮੈਂਬਰੀਆਂ 25 ਮੈਂਬਰੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਵਾਲੇ ਨੇ ਜਿੰਨੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਜਿਹੜਾ 63 ਨੰਬਰ FIR ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਚੋਰੀ ਹੋਣਾ, ਅਸੀਂ ਲੜ ਝਗੜ ਕੇ ਜਿਹੜੀ CBI ਤੋਂ ਤਫਤੀਸ਼ ਵਾਪਸ ਆਈ ਸੀ, ਉਸ ਤਫਤੀਸ਼ ਦੀ ਪਹਿਲੀ 63 ਨੰਬਰ ਮੈਂ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਤੀ ਸੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 6। ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਹੈ ਜਦ 33 ਨੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸਲ 'ਚ ਕੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਪਾਸੇ ਰਾਹ ਕਿਵੇਂ ਲੱਭਿਆ। ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਬਲਾਸਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੌੜ ਬਲਾਸਟ,
9 ਬੇਕਸੂਰ ਲੋਕ ਬੱਚੇ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਉਹ ਬਲਾਸਟ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਪੈਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਬਦਲ ਗਈ, ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਆ ਗਈ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ DIG ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ IRB ਲਾਤਾ। ਪਰ ਸਿੰਸ ਮੈਂ ਮੱਲ ਕੇ ਤੇ ਇਹਦੇ ਲਈ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀਆਂ ਰੋਜ਼ ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀਤੀ ਆ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਇਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੁਰਜ ਜਵਾਹਰ ਸਿੰਘਾ ਬਰਗਾੜੀ ਮੱਲ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸਰ ਭਗਤ ਹੋਈਆਂ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਲੱਭਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਬਖਸ਼। ਅਰਦਾਸ 3 ਸਾਲ 3.5 ਸਾਲ ਮੈਂ ਇਹ ਹੁਣ ਵੀ ਕਰਦਾ। ਪਰ ਹੁਣ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦ ਤੋਂ ਇਹ 2018 ਚ ਲੱਭ ਲਈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦੇ ਲਈ ਕੋਟਨ ਕੋਟ ਧੰਨਵਾਦ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਲਾਉਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਬਖਸ਼। ਤੇ ਉਸ ਅਰਦਾਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਅੱਜ ਮੈਂ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ, ਪੰਥ ਨੇ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ ਦਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਦ ਉਹਦੀਆਂ ਪੈੜਾਂ ਮੌੜ ਬਲਾਸਟ ਦੀਆਂ ਡੇਰੇ ਸਰਸੇ ਸੌਦਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਵਰਕਸ਼ਾਪ 'ਚ ਗਈਆਂ, ਉਹ ਵੀ ਕੇਸ ਦਾਸ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਤਾਂ ਹੀ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਅੱਗੇ ਰਾਹ ਗੁਰੂ ਨੇ ਦੇਣਾ ਸੀ ਨਾ। ਉਹੀ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਵੀ ਅੱਕੀ ਭਲਾਈਓ ਫਿਰਿਆ ਫਿਰਦਾ ਸੀ। ਜਦ ਉਹਦੀ ਪਤਾ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਲੱਭਦੇ ਬੰਦੇ ਪਛਾਣਦੇ ਪਹੁੰਚੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਬੈਟਰੀ ਤੱਕ ਗਏ। ਬੈਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਰਸੇ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਵਿਕੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਦੀ ਫੋਲਾ ਫੱਲੀ ਕੀਤੀ। ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਇਹਦਾ ਸਰਸੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਹੈ ਬਾਬੇ ਦੀ ਅੱਪ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਜੋ ਨੰਬਰ ਕੱਢੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਬਾਬੇ ਦਾ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵਾਲੇ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਤੇ ਉਸ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੰਚਾਰਜ ਕਾਲਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਕਾਰ ਟਰੇਸ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਕਾਰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰੰਗ ਉਹਦਾ ਲਾਲ ਤੋਂ ਚਿੱਟਾ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਬਦਲੀਆਂ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜੋ ਮਤਲਬ ਜੇ ਹੁਣ ਬੰਬ ਬਣ ਰਹੇ ਨੇ, RDX ਵੀ ਹੈ, ਗੰਨਾਂ ਵੀ ਨੇ, ਬੰਦੇ ਵੀ ਮਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਾਬਾ 2011 ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਜਦ CBI ਕੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬੱਸਾਂ ਅੱਗ ਫੂਕ ਹੋਈ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪਰਚਾ 2011 ਦਾ 33 ਨੰਬਰ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਾਰੇ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਕੀ ਕੇਸ ਤਾਂ 3 CBI ਕੋਲੇ ਸੀ। ਉਹ ਸਾੜ ਫੂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਮਹਿੰਦਰਪਾਲ ਬਿੱਟ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫੜ ਕੇ ਲਿਆਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਤੋਂ ਸਾਰੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰੀ, ਉਹਨੇ ਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਆਹ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ। ਤਾਂ ਹੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗਿਣਾਈਏ ਤਾਂ 28 ਇਹ 5 ਕੇਸਾਂ 'ਚ 28 ਡੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮੀ ਅਸੀਂ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤੇ। ਇਹਨਾਂ 5 ਕੇਸਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਹਾਂ, ਇਹ 28 ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ 3 ਪ੍ਰਦੀਪ ਕਲੀਅਰ, ਸੰਦੀਪ ਬਰੇਟਾ ਤੇ ਸੰਦੀਪ ਬਰੇਟਾ, ਪ੍ਰਦੀਪ ਕਲੀਅਰ, ਹਰਸ਼ ਧੂਰੀ, ਇਹ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਮੇਟੀ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਦ ਬਾਬਾ 25 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਯਾਫਤਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਉਦੋਂ ਸਾਰੇ ਭੱਜ ਕੇ ਅੰਦਰ ਖਾਤੇ ਸਾਰੇ ਭੱਜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਕਾਫੀ ਜਗ੍ਹਾ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਮੌੜ ਬਲਾਸਟ ਵਾਲੇ ਵੀ ਲੱਭਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਅਮਰੀਕ ਤੇ ਕਾਲਾ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਪਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਭੱਜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਭਗੌੜੇ ਨੇ, ਮਫਰੂਰ ਨੇ। ਤੋ ਇਹ ਜੇ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦ ਇਹ ਵੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਆ, ਗਵਾਹਾਂ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ 'ਚ ਕਿ ਬਾਬੇ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਬਾਬੇ ਦੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਮੇਟੀ, ਬਾਬਾ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਇਹ ਵੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ 'ਚ ਕਿ 25 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ 17 ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਹੋਣ ਤੋਂ 1 ਹਫ਼ਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਆ ਤੇ ਬਾਬਾ ਖੁਦ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ। ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਜ਼ਾ ਹੋਊਗੀ ਫਿਰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਐਨਕਾਰ ਕਰਕੇ ਪੂਰੀ ਅੱਗ ਲਾ ਦਿਓ, ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏ ਵੀ ਬਾਬੇ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ 'ਚ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਜਾਨ। ਜੇ ਨਾ ਹੋਈ ਸਜ਼ਾ ਬਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਘਰ ਨੂੰ ਆ ਜਾਓ ਭਾਈ। ਇਹ ਵੀ ਤੋ ਮੇਰਾ ਇਸ ਸਾਰੇ ਤੋਂ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਇੰਨਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੌਮ, ਪੰਥ ਕਰੰਟ ਸਟੇਟਸ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ
ਜਿਹੜੀਆਂ FIRs ਨੇ 63 ਨੰਬਰ ਚੋਰੀ ਵਾਲੇ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ 6 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਚਲਾਨ ਦੇਤਾ ਸੀ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਤਿੰਨੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਮੇਟੀ ਵਾਲੇ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਰੱਖੇ ਸੀ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ 8 ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਰੱਖ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚੱਕਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਰਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ੀ ਰੱਖੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਦੱਸੇ। ਉਹ ਕੇਸ ਦਾ ਜਦ ਮੈਂ ਚਲਾਨ ਦੇਤਾ ਤਾਂ ਉਹ ਕੇਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਹ ਗਏ ਜੀ ਵੀ ਇਹ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ। ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਝਗੜਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਆ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦਾ ਮਤਾ, ਆ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰਜਿਸਟਰ ਰਾਜਨ ਗੁਪਤੇ ਦੀ ਹੁਕਮ ਨੇ ਕਿ ਤਾਂ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਕਰੂਗੀ ਤੇ ਮੇਰੀ ਸਿੱਟਾ ਮੈਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਉਸ ਨੂੰ ਝਗੜਦੇ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ 4 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਜਸਟਿਸ ਅਨਮੋਲ ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਦਾ ਆਇਆ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਆਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਦੇਸ਼, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਨੂੰ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਖੱਟੜੇ ਦੀ ਸਿੱਟ ਵੀ ਉਡਾਤੀ। ਮੈਂ ਇਹ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਕਲੀਅਰ ਲਿਖਿਆ, ਜੋ ਖੱਟੜਾ ਨੇ ਸਿੱਟ ਨੇ ਤਫਤੀਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਰਟ ਦੇ ਅੱਗੇ, ਟ੍ਰਾਇਲ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਕਰਤਾ, ਉਹ ਉਵੇਂ ਹੀ ਰਹੂਗਾ। ਹਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਤਫਤੀਸ਼ CBI ਨੇ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤ ਜਿੰਨੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਾਗਜ਼ਾਤ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰੋ, ਔਰ ਉਹ ਅੱਗੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਜਦ 2-3 ਮਹੀਨੇ ਰਹਿ ਗਏ ਸੀ, ਮੈਂ 31 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਇਹ ਅਦਰ ਦੈਨ ਖੱਟੜਾ ਉਹਨਾਂ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਾਚ ਕੇ ਸਭ, ਜੇ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਹੈ ਤਾਂ ਸਪਲੀਮੈਂਟਰੀ ਚਲਾਨ ਦੇ ਦਿਓ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮੇਰਾ ਭਾਵ, ਮੇਰਾ ਚਲਾਨ ਜੋ ਸਾਡੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਸੀ ਉਵੇਂ ਹੀ 63 ਨੰਬਰ 'ਚ ਖੜੀ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਹਾਂਜੀ 63 ਨੰਬਰ ਦਾ ਹਾਲੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਪਲੀਮੈਂਟਰੀ ਚਲਾਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। 63 ਨੰਬਰ 'ਚ ਹਾਲੇ ਬਾਬੇ ਦਾ 63 ਨੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੋਰੀ ਵਾਲੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬੇ ਦਾ ਨਾਂ ਉਵੇਂ ਸਟੈਂਡ ਕਰਦਾ। ਪਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਦਿੱਕਤ ਆਉਣੀ ਆ ਸਕਦੀ ਆ, ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਸਟਿਸ ਰਾਜਨ ਗੁਪਤਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ 25/1/19 ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਕੇਸਿਸ ਨੇ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ 3 ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਚੋਰੀ ਕਰਨਾ, ਪੋਸਟਰਸ ਲੱਗਣੇ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਕਲੇਮ ਕਰਨਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਚੱਕਿਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੇ ਬਰਗਾੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਅੰਗ ਖੰਡਾਉਣਾ, ਇਹ ਇਨਐਕਸਟ੍ਰੀਕੇਬਲੀ ਇੰਟਰਵਾਈਨਡ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਵੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਰਲੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਤੇ ਰਲੇ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ 117 ਤੇ 128 ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੇਸ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਹੈ, 117 ਦਾ ਪੋਸਟਰ ਤੇ 128 ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅੰਗ ਆਪ ਜੀ ਕੋਲੇ ਉੱਥੇ ਬਤੌਰ ਕਸਟਡੀ ਗੁਰੂ ਆਪਣਾ ਸ਼੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਪਏ ਨੇ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੇ CBI ਦੇ ਵੱਲੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਉਹ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਏ ਸੀ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਉਹ ਵਾਪਸ ਆਏ ਨੇ, ਤੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਆਏ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਮੌਜੂਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 117 128 ਦਾ ਚਲਾਨ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਉਹ ਚਲਾਨ ਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਚੁੱਕਿਆ, ਦੇਖ ਲਓ ਕੋਰਟ ਕਚਹਿਰੀ ਤੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਬਾਬਾ ਦੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਿਆ, ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਵੀ 63 ਨੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤਾਂ ਦੋਸ਼ੀ ਰੱਖ ਕੇ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਚਲਾਨ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਚਲਾਨ ਹੁਣ ਮੌਜੂਦਾ 117 ਤੇ 128 ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਲਾਨ ਦੀ ਕਾਪੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੇਖ ਸਕਦਾ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਬਾਬਾ ਦੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਾਬਾ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਲਿਸਟ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹ 3 ਹੈਗੇ ਨੇ। ਇਹੀ ਗੱਲ ਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਲਿਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣ ਵੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਜੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਕਰਤਾ ਕੌਣ? ਚੋਰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਫੜਤੇ, ਚੋਰ ਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਨੇ, ਕੌਮ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ 28 ਬੰਦੇ ਨੇ ਆ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਚੋਰ ਦੀ ਮਾਂ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਰਨਾ, ਜਦ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਡੇਰੇ 'ਚ, ਜਿਹੜੇ ਕਮਰਿਆਂ 'ਚ, ਜਿਹੜੇ ਸਮਾਨ 'ਚ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਗ ਪਏ ਨੇ, ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜੇ ਅੰਗ ਪੈਂਦਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਹੋਊਗਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਹੈ, ਹੋਰ ਵੀ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਹੋਣਗੇ। ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਇੰਨਾ ਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਫੇਰ ਵੀ ਮੈਂ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਸਾਰੇ ਸਿੰਘ ਬੈਠੇ ਨੇ,
ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਕੋਈ ਸ਼ੰਕਾ ਹੋਵੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਲੈ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਲਓ, ਨਹੀਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਆ ਜਾਣ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਰੋਜ਼ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਕੌਮ ਦੇ ਮੈਂ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਹਾਜ਼ਰ।